हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पेपर 6 रो यूनिट 1 भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। भाषार उत्पत्ति संपर्क में क्यों विद्वान माने मत देइछन्ति। भाषार उत्पत्ति संपर्क में एल.एच. ग्रे और जे. भेंडर्स प्रभृति विद्वान माने मत देइछन्ति। भाषार उत्पत्ति संबंध में विद्वान माने कौन मत देइछन्ति। भाषार उत्पत्ति संबंध में विद्वान माने मत देइछन्ति जे गोलाकार पृथ्वीर आरंभ केउठी जेपरि निर्णय करा जाई पारिबो नाही, सेपरि भाषार उत्पत्ति खोजिबा निरर्थक। एटा एग्जाम में पड़े। भाषाविद एल.एच. ग्रे कौन कहती। भाषाविद एल.एच. ग्रे कहती वर्तमान स्थिति रे भाषार उत्पत्ति संपर्कीय प्रश्नटी प्रमाण अभावरू भाषा विज्ञान अध्ययन परिसर संपूर्ण बहिर्भुक्त होगा उचित। भाषा उत्पत्ति संबंध में प्रधान युक्तिटी होउची कौन। भाषा उत्पत्ति संबंध में प्रधान युक्तिटी होउची अध्ययन सामग्रिक अभाव। भाषार उत्पत्ति संपर्क में पृथ्वीर विभिन्न देशर रहितिबा पारंपरिक विश्वास। अनंत दुर्लोकरे क्यों भाषा प्रथमे स्फुरण है। अनंत दुर्लोकरे प्रथमे दैवी भाषा प्रणवर स्फुरण है। बौद्ध धर्मावलंबी माने मिशरीय मान बौद्ध धर्मावलंबी और मिशरीय माने भाषा विषय रे कौन मत देइछन्ति। बौद्ध धर्मावलंबी माने ओ बुद्धदेव को भाषार स्रष्टा भावे विश्वास करी पाली भाषा को पृथ्वीर मूल भाषा भावे विश्वास करिसन्ति। धातु सिद्धांतर प्रतिष्ठाता किए एवं से कौन कहिसन्ति। ग्रीक दार्शनिक प्लाटो एही मतवादर प्रतिष्ठाता। तांक मतरे धातु सिद्धांत अनुजाई विभिन्न भाषा परिवार मध्य असंख्य धातु क्रियामूल रही। एटा 1 मार्किया मध्य पड़े एवं 2 मार्किया व 3 मार्किया मध्य पड़े। डिंगडंग अर्थ कौन। एटा 1 मार्किया मध्य पड़े, 2 मार्किया भी पड़े। डिंगडंग अर्थ अनुसरण। तेणु एहाकु केतेक अनुसरण सिद्धांत भावे ग्रहण करा जाए। एही सिद्धांतर मूल भावना सहित मार्क्स मुलांक चेतना साम्य रही। एटा हम बेले पढ़ी एग्जाम रे। रूस केउ मत संपर्क में कहिसन्ति। फ्रांस प्रसिद्ध विद्वान रूस संकेत सिद्धांतर प्रतिपादन करिसन्ति। एटा 1 मार्किया मध्य पड़े, 3 मार्किया मध्य पड़े। संकेत सिद्धांत काहींकि ग्रहण नुहे। संकेत सिद्धांत ग्रहण नुहे कारण भाषा नथिबा अवस्था लोक माने एकत्र होई हेले किपरि। जदि एकत्र हेले नाम संकेत बा शब्द गढ़िबार उपादान कौन थिला। केउं 4टी सोपान उपरे इंगितवाद सिद्धांत निर्भरशील। भाव प्रकाश मूलक सोपान, अनुकरण मूलक सोपान, इंगित मूलक सोपान। एही 4 सोपान उपरे इंगितवाद सिद्धांत निर्भरशील। आवेग सिद्धांत किपरि अस्वीकार करा जाए। आधुनिक भाषा विज्ञानी एही मतवाद को अस्वीकार करिथांती कारण सेमाने कहती मानव अविवेचित जाति हेउथिबारु उपयुक्त ध्वनि गुड़िक भाषार अविच्छेद्य अंग नुहे एवं सेगुड़िकर संख्या मध्य यथेष्ट नुहे। संगीत सिद्धांत किपरि भाषा सृष्टि पाई दायी। डार्विन एवं स्पेंसर एही सिद्धांत को केतेक परिमाण रे स्वीकार करिसन्ति। एमानंक मतरे आदिम मनुष्यर संगीतरु भाषार सृष्टि होइछि। एही सिद्धांत अनुसार प्रेम दुख आदि मनुष्यर स्वतंत्र पुलकित हेबा संगे संगे अर्थहीन ध्वनि सृष्टि संभव हुए। एटा 3 मार्किया पड़े। भाषा सृष्टि पाई प्रेम सिद्धांत किपरि सर्वसम्मत नुहे। एटा मध्य 3 मार्किया पड़े। संपर्क सिद्धांत कहले कौन बुझ। एटा 2 मार्किया आमर पड़ी। मनोविज्ञानी रेभेन
ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଭୋବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଆମ ବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ କେହି କେହି ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଭୋବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଭିତ୍ତି କରି ଭାଷା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲି ଏହି ମତର ବକ୍ତବ୍ୟ। ୟୁନିଟ୍ 3 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭାଷାକୁ ଯଦି ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉପଭାଷା ହେବ ତା'ର ପାଦଦେଶସ୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା। ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଓ 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ମାନକ ଭାଷା ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କିଆ ବି 2 ମାର୍କିଆ ବି ପଡ଼େ, ଆମ ବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ମାନକ ଭାଷା ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ଆଞ୍ଚଳିକତା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଓ ବା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷା, ଏହିପରି 3ଟି ଉପଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରହିଛି। ଉଡ୍ରି ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଭାଷାକୁ ଉଡ୍ରି ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଷଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି? ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଷଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ମିଶ୍ରିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ ଓ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବା କେଉଁ ଭାଷାର ସାମ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ କେଉଁ ଭାଷାର ସାମ୍ୟ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥିତ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ସାମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଉପଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ? ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଅନେକ ଧ୍ୱନିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯଥା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଆଷ୍ଟ୍ରିକ, ଜାବନିକ ଓ ଇଂରାଜୀ। ଆଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ, 1 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଗୋଟି ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଷା ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଏସୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ୟତମ। କେହି କେହି ଅଷ୍ଟ୍ରୋଏସୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା କହିଲେ ସଂକ୍ଷେମରେ ମାଳୟ, ଜାଭାନ, ବାନେଲିଜ, ଫର୍ମାଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ।
एठू 1 मार्किया कम पड़े, 2 मार्किया और 3 मार्किया बेसी पड़े ए यूनिट रू। ଯବନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଜଣାଯାଇଥିବା ଯବନ ଶବ୍ଦ ଆୟନିଆନ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ, 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ। ଗ୍ରୀକ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆୟନିଆନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଶବ୍ଦର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯବନ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯବନ କହିଲେ ପାର୍ସୀ, ଆରବିକ୍, ଆଫଗାନ ଓ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଭୃତି ଇସଲାମ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯବନ କହିଲେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାବନିକ ଭାଷା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ନା, 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହିଁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଜମା, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ରସିଦ, ପାଉତି, ହାଣ୍ଡନୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବନିକ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା? ଗଙ୍ଗାଭାସୀ ସୁରତ୍ରାଣ ତବ ନିଃଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚନ୍ନ ଶ୍ରାତି ବାରବଧୂ ଗର୍ଭପାତନ ପାତାଳି ସୁରତ୍ରାଣଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଗଙ୍ଗାଭାସୀ ସୁରତ୍ରାଣ ତବ ନିଃଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚନ୍ନ ଶ୍ରାତି ବାରବଧୂ ଗର୍ଭପାତନ ପାତାଳି ସୁରତ୍ରାଣଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ରେକର୍ଡ ପତ୍ରରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼େ। ଡିଆନ, ମିରିଜା, ସହିଞ୍ଚ, ବେଗଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତରାଳ ଅଗର ଧୂପ ଦେଇ ପାଶେ। ପରମାଣ, ଅଗର 2ଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଗୀତାରେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? 1519ରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁମଟ, ସରଘରେ ଘୁଣ୍ଟ। ଗୁମଟ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ପିକଦାନୀ, ଖରାପ, ବାରୁଦ, ହୁକୁମ ଇତ୍ୟାଦି। ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ତାଗିଦ, ତାଲୁକ, ତାରିଫ, ତିଆର ଇତ୍ୟାଦି। ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ? ଅତର, ଆଟପ, ଆସାମୀ, ଓକିଲ, କାବ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ? ଅଦାଲତ, ଖଲାସ, ଜାମିନ, ଫଇସାଲ, ରାୟ, ରୁକାର ଇତ୍ୟାଦି। ପାର୍ସୀ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଲେଖ। ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏବଂ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ସୀ ଭାଷା ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଏକ ଭାଷା। ଯବନ ଶବ୍ଦ ତରଫ କ'ଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଦିତ କେତେକ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନ କେତେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସୁଲତାନ, ମୌଜା, ମୁକାବିଲ, ତରାଫ ଇତ୍ୟାଦି। ସୁଲତାନ ଶବ୍ଦଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ସୁଲତାନରୁ ଓ ମୌଜା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ମୌଜା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ପୁରାତନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କିପରି ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ବୋସ୍ତା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଫରମାଣ, ଫରସେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ତିଆର, ନିଶାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ସିକ ଶବ୍ଦ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଗି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଏହି ପରିବାର
ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଏସୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ବୋଲି ନାମାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ 4ଟି କାରଣରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଓ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ବୃକ୍ଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବିକ୍ରୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତ କରାଉଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତଥା ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତି ଅଗ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୂତନ ରୁଚି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ନ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁକରଣକାରୀ ହେବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର କିପରି ହୋଇଛି ଲେଖ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଳକାରଖାନା ମଜୁରିଆ ମାଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମନସ୍ଥ ଓ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଲିଫ୍ ଟି ପିଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସିଗାରେଟ୍ ହୁଇସିଲ୍ ପିଇଲେଣି। ପାଲା ସୁଆଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବସର୍ଡ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଲେଣି। ଗୃହ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? କପ୍, କିରୋସିନ, କେଟଲି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସିଗାର, ଗିଲାସ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ଧାର୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? କନଭେଣ୍ଟ, କ୍ୟାଥଲିକ୍, ବ୍ରଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଚର୍ଚ୍ଚ। ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 1 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ଅପେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ। ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ? ଅକ୍ସିଜେନ, ଆଟମ, ଆମାଇ, ଆଲକୋହଲ, ଆଲୁମିନିୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିପରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ? ଅପରେସନ, ଆୟୋଡିନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଏକ୍ସରେ।